ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। गल करते हाँ माल गड्डियां दी जिहड़ियां केंद्र ने हाले भी रोकियां हुई ने, पंजाब दे विच चलियां नहीं ते हुण इन्हां माल गड्डियां दे संदर्भ दे विच मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा है कि ट्रेनां रोकण नाल किसानां ते जवानां दोनां दा नुकसान होएगा। यानी कैप्टन का कहने का मतलब यह है कि पंजाब दे विच तां नुकसान हो ही रहा है किसानी का। जिहड़े सरहदां ते जवान तैनात ने यानी कश्मीर ते लद्दाख दे विच जिहड़े सैनिक तैनात ने उन्हां नूं भी इन्हां ट्रेनां रोकण दे नाल मुश्किल होएगी और ट्रेनां दे हल दे लई समूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने कहा कि जिहड़ा मौजूदा टकराव है या टकराव वाली स्थिति बनी हुई है, इस दे जिहड़े नतीजे ने ਉਹ खतरनाक हो सकते हैं। ये सियासी टकराव का समा नहीं है। ये कैप्टन वालों अपील की गई है इस खुली चिट्ठी के जरिए बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा नूं। उन्होंने लिखा है कि मौजूदा टकराव के नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। ये वक्त सियासी टकराव का नहीं है, इस करके गंभीरता नाल इस मुद्दे ते बीजेपी नूं सोचना चाहिए है। कश्मीर ते लद्दाख च सैनिक तैनात ने, उन्हां तक समान लोड़ींदा नहीं पहुँच रहा, इस करके दिक्कत उन्हां नूं भी हो रही है और सिर्फ पंजाब दे विच मुश्किल नहीं है। पंकज कबाई साडे सहयोगी जुड़े ने। पंकज, खुली चिट्ठी कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों, यानी हुण जिहड़ी पिछले दिनों तो समझा जा रहा सीगा भी लड़ाई जिहड़ी है ये सेंटर वर्सिस स्टेट चल रही है और ये समझा जाए कि कैप्टन ने इस चिट्ठी के जरिए ये कहण दी या ये साफ करने की कोशिश की है कि जे तुसीं कल्ला पंजाब नूं टारगेट कर रहे हो या तुहानूं लगदा होवे कि पंजाब दे लई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, पर यह मुश्किल अगलियां स्टेटां च जाके ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। बिल्कुल विजयपाल, क्योंकि इस चिट्ठी के मायने समझने की लोड़ भी है, क्योंकि JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी के प्रधान ने, ना कि रेल मिनिस्टर। और रेल मिनिस्टर को चिट्ठी नहीं लिखी गई बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधान को यह चिट्ठी जी है वो लिखी गई और ये चिट्ठी ओपन चिट्ठी जी है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों लिखी गई। और उन्होंने सिर्फ जिक्र पंजाब का नहीं किया कि पंजाब के कोयले की घाट है या पंजाब के फसल जी है वो नहीं चुकी जा रही। उन्होंने जिक्र किया लद्दाख का, उन्होंने जिक्र किया कश्मीर का कि इस वेले चीन के नाल जो हालात ने और अगर माल गड्डियां नहीं चलणगियां या ट्रेनां नहीं चलणगियां, क्योंकि जी दिल्ली तो या फिर देश के किसी भी सूबे तो अगर कोई ट्रेन चलनी है तो वो पंजाब होंदे हुए लद्दाख कश्मीर जानी है, कोई और रास्ता नहीं है। तो इस वजह करके बाकायदा तौर पर चिट्ठी जी है वो JP नड्डा होरां नूं लिखी गई है और इस वजह करके निशाना भी साधा गया। और चिट्ठी दे विच सिर्फ ट्रेन का जिक्र नहीं किया गया, चिट्ठी दे विच जिक्र इस गल का भी किया गया कि पिछले दिनों च जो तरुण चुग समेत कई सारे भाजपा आगुआं दी स्टेटमेंट आ रही सीगियां जिस विच किसानां नूं नक्सलवाद दे नाल जोड़ के बयान दिते जा रहे थे। अर्बन नक्सल की गल तरुण चुग कर रहे थे, उसनूं लैके भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़ा वह हमला बोलिया और साफ तौर पर कहा कि ये स्थिति खराब करने वाले इस तरीके के बयान ने जो भाजपा आगुआं नूं नहीं देने चाहिए। जी धन्यवाद पंकज इस जानकारी के लिए। तो चिट्ठी के मायने की ने, यानी चिट्ठी BJP प्रधान नूं लिखी गई है, यानी कैप्टन सीधा दो निशाने उन्होंने लाए ने। एक तो केंद्र सरकार की गल होगी कि रेलवे ने ट्रेनां रोकियां ने, पर चिट्ठी BJP प्रधान नूं लिखण का मतलब है भी ये ट्रेनां BJP के इशारे पर रोकियां गई ने। यह कहण की भी कैप्टन कोशिश कर रहे हैं और नाल दी नाल उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे विच ज़्यादा मुश्किल इस दे नाल आ सकती है जे केंद्र ये समझ रहा है कि पंजाब दे विच ट्रेनां रोक के वो पंजाब लई मुश्किल पैदा कर सकता है, पर यह दूसरे स्टेटां दे लई ज़्यादा खतरनाक साबित होएगा। तो उधर सिक्ख्या मंत्री विजय इंदर सिंगला ने भी माल गड्डियां ना चलाउण नूं लैके केंद्र सरकार ते निशाना साधिया। नहीं देखो, जिथे तक माल गड्डियां की गल है, ये जी केंद्र की सरकार है, सानू पता है कि यह ऐसे कानून लैके आई है जी साडे सूबे के हर व्यक्ति के विरुद्ध है। हुण उन्हां दा की माल गड्डियां नूं लैके गल है या ट्रैक खाली होने नूं लैके गल है, ये उन्हां दा जो किसान दे विरोध दे विच या उन्हां दे पक्ष च ना गल करन दी जिहड़ी उन्हां दी नीति है वो सामने आ रही है। ते खबर मानसा तो, मानसा दे विच आखिरकार किसानां दे संघर्ष दे अगे सूबा सरकार झोकी गई। मानसा दे विच संघर्ष ते बैठी एक महिला जिस दी जान चली गई सी, उस मृतक महिला दे परिवार नूं हुण आर्थिक मदद देण दा
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲਾ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਨਿਬੜਿਆ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਲਦੇਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬਰੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਦੇਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪਰ ਵਿਆਜ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਲੜਦੀ ਰਹੂਗੀ ਆਪਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਥੋਪਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਿਆਜ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੜਵਿਆਜ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ RBI ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਕੀਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਊਗਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਡਰੋ ਕੁਛ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਕਾਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ 'ਚ, ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੜੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। 2 ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਲੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੀਮਿਤ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕੂਲ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਲੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਟਨ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਲੈਣ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲੌਕ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 50% ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 50% ਲੋਕ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਵ ਜੇ 100 ਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਲੋਕ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਬਠਿੰਡਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 18.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ 18.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਆ ਤੇ ਤਾਇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। तायरा और मैंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत तब की जब हमने एक रिपोर्ट में देखा कि 2 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 1200 वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स हैं। पानी की बढ़ती समस्या को देखते हुए हमने सोचा कि हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। सबसे पहले हमने सर्वे किया और पाया कि पश्चिमी सागरपुर में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है। अगला हमारा कदम था MCD काउंसलर से पार्क में काम करने की इजाजत लेना। So how this differs from the regular rainwater harvesting system? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में कुआं खोदा जाता है, लेकिन बायोस्वेल में इस पूरे पार्क में 3 फीट गहरी ज़मीन की खुदाई की गई, फिर बड़े पत्थरों से उसे ढका गया, उसके ऊपर छिद्रित पाइप लगाई गई
और छोटे पत्थरों और मिट्टी से ढक दिया गया। फिर हमने उस पर छोटे पेड़ पौधे लगाए जिसके लिए वो इस पूरी कड़ी को बांध सके। And then we also planted shrubs and local hedge grass, low hedge grass, so that it helps bind the soil. कभी कचरे का पहाड़ होता था ये जगह पे, यहाँ पे लोग इसको कूड़े वाला कलर कहते थे, लेकिन आज वो कूड़े वाला कलर ये ग्रीन पार्क के रूप में डेवलप होकर के आज सागरपुर के हजारों लोगों को जीवन दान दे रहा है। पानी का संरक्षण एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है। एक छोटी सी पहल बड़ा बदलाव ला सकती है।